اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات. برائے صحت و سلامتی امام زمانہ بلند تر صلوات. بر حبیب خدا ختم انبیاء بلند تر صلوات. آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رہا رضا مولا. آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رہا رضا مولا. پل پہ تیرے غریب بابا کا، پل پہ تیرے غریب بابا کا ہے جنازہ رکھا رضا مولا. کہ آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رہا رضا مولا. ایک بی بی سرحان بیٹھی ہے، ایک بی بی سرحان بیٹھی ہے، کس نے جانے اسے خبر کی ہے. اور ایک بی بی سرحان بیٹھی ہے، کس نے جانے اسے خبر کی ہے. ارے ہاتھ پہلو پہ اپنے رکھے ہوئے آئی ہے فاطمہ رضا مولا. آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رہا رضا مولا. رات سے پل پہ لاشا رکھا ہے، جو گزرتا ہے اس پہ ہنستا ہے. ارے رات سے پل پہ لاشا رکھا ہے، جو گزرتا ہے اس پہ ہنستا ہے. بے بسی پر تمہارے بابا کا رو رہی ہے قضا رضا مولا. آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رہا رضا مولا. آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رہا رضا مولا. حال اچھے نہیں ہے میت کے، آ جائے جاج کے امامت کے. حال اچھے
نہیں ہے میت کے آ جائے جاج سے امامت کے کہ شہر بغداد سے مدینے کا شہر بغداد سے مدینے کا ہے بہت فاصلہ رضا مولا آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رہا رضا مولا آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رہا رضا مولا ایک منادی ندا یہ دیتا تھا رافضیوں کا مولا مارا گیا اور ایک منادی ندا یہ دیتا تھا رافضیوں کا مولا مارا گیا کہ آج اولاد پر محمد کی آج اولاد پر محمد کی وقت کیا آ گیا رضا مولا کہ آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رہا رضا مولا آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رہا رضا مولا کبھی دادی کو یاد کرتا تھا کبھی بیٹی کو یاد کرتا تھا کبھی دادی کو یاد کرتا تھا کبھی بیٹی کو یاد کرتا تھا وقت آخر تھا اس کے ہونٹوں پر فاطمہ فاطمہ رضا مولا کبھی دادی کو یاد کرتا تھا کبھی بیٹی کو یاد کرتا تھا کہ وقت آخر تھا اس کے ہونٹوں پر فاطمہ فاطمہ رضا مولا آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رہا رضا مولا رات سے پل پہ لاشا رکھا ہے جو گزرتا ہے اس پہ ہنستا ہے رات سے پل پہ لاشا رکھا ہے جو گزرتا ہے اس پہ ہنستا ہے بے بسی پر تمہارے بابا کی رو رہی ہے
قضا رضا مولا. آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رہا رضا مولا. صلوات محمد. پر محمد و آل محمد صلوات اللہ یا باب حوائج مولا ہائے مولا کاظم. یا باب حوائج مولا ہائے مولا کاظم. مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے. مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے. بغداد کے قیدی پر بغداد کے قیدی پر زندان بھی روتا ہے. مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے. مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے. اس درد نے تربت میں سجاد کو تڑپایا. زندہ سے نکل کر بھی آزاد نہ ہو پایا. ہے پہلا جنازہ جو ہے پہلا جنازہ جو زنجیروں میں جکڑا ہے. مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے. مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے. زنجیروں کو تکتی ہے شانوں کو ہلاتی ہے. میت کو کبھی اپنی گودی میں اٹھاتی ہے. ایک ہاتھ ہے پہلو پر ایک ہاتھ ہے پہلو پر لگتا ہے یہ زہرا ہے. مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے. مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے. ذرے بھی لہو رو کر روداد سناتے ہیں. قدموں کے نشان اس کے زندہ میں بتاتے ہیں. یہ نازا کے عالم میں یہ نازا کے عالم میں کس طرح سے تڑپا ہے. مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے. مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے.
جو لوگ گزرتے ہیں آپس میں یہ کہتے ہیں گھر والے تو یثرب میں اس قیدی کے رہتے ہیں، پھر اس کے جنازے پر یہ کون ضعیفہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے۔ کہتی ہے کوئی بی بی ہے وقت مصیبت کا، اب جلد مدینے سے آ جائے علی رضا، بے گورو کفن کب سے بیٹا تیرا بابا ہے، مظلوم کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے۔ شبیر کی غربت کا نوحہ یہ سناتے ہیں، سوکھے ہوئے لب اس کے امت کو بتاتے ہیں، اس نے بھی دم آخر پانی نہیں پایا ہے، مزدور کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے۔ غربت ہے تکلم یہ شبیر کی غربت سی، ایک بیٹی ہے یثرب میں صغرا کی طرح اس کی، اس واسطے میت کا رخ سوئے مدینہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے۔ صلوات اللہ علی محمد۔ اللهم صل على محمد محمد۔ اللهم صل على محمد محمد۔ اللهم صل على محمد۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفي ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صلوات صل على محمد محمد وعجل فرجهم. আজ 25শে রজব ইতিহাসের অন্যতম এবং অতি বেদনাবিধুর একটি দিন, যেদিন ইমামত আকাশের সপ্তম নক্ষত্র ইমাম মুসা কাজিম আলাইহিস সালামকে হারুনের কারাগারে নির্মমভাবে বিষ প্রয়োগ করে শহীদ করা হয়। এই পবিত্র শাহাদাত দিবস উপলক্ষে আমি সর্বপ্রথম যুগের ইমাম মাহদী আজলাল্লাহু তাআলা ফারাজাহু শরীফ মারাজায়ে কেরাম রাহবারে মুআজ্জামে ইনকিলাবে ইসলামী এবং উপস্থিত সকল মুমিন মুমিনাতকে জানাই আন্তরিক শোক ও সমবেদনা। রব্বুল আলামিন আমাদেরকে ইমামে মুসা কাজিম আলাইহিস সালামের মারিফাত অর্জন করার তৌফিক দান করুন। এই মহান ইমাম 55 বছর আমাদের মাঝে ছিলেন, তার মধ্যে 35টি বছর তিনি ইমামতি দায়িত্ব পালন করেছেন এবং এর মধ্যে 14টি বছর তিনি বিভিন্ন আব্বাসীয় শাসকের জেলখানায় অতিবাহিত করেছেন। তো এই মজলুম ইমামের গোটা জীবনী এতটাই কষ্টে অতিবাহিত হয়েছে যে কারণেই ইমামকে যে জেলখানাগুলোতে রাখা হয়েছিল সেই জেলখানার বর্ণনাগুলো যদি আপনার ফি কাআরিস সুজুন, অর্থাৎ সেই জেলখানাগুলো মাটির একেবারে গভীরে অবস্থিত ছিল, যেখানে আমার ইমাম নামাজ পড়তেন অথচ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতেন না, তার মাথা সেই উপরের সাথে বেঁধে যেত, কোনো আলো প্রবেশ করতো না, দিন রাত সমস্ত সময় সেই জেলখানা অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকতো। তো যিনি আল্লাহর হুজ্জাত, যিনি ইমাম, যিনি হেদায়েতের বাতি, সেই ইমামকে উচিত ছিল মাথার তাজ করে রাখা, তার আনুগত্যের জন্য সব সময় হাজির থাকা। আর সেই ইমামকে কিভাবে নির্মমভাবে জেলে বন্দী করে রাখা হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত এই মহান ইমামকে শহীদ করা হয়েছে। তো এর কারণে আমরা আজকে কেন এখানে এসেছি, এজন্যই যে আমার ইমামের হক এটা ছিল না যে তিনি জিন্দানে থাকবেন, যে তিনি এভাবে মজলুম অবস্থায় জীবন যাপন করবেন, না, বরং উচিত ছিল ইমামকে সম্মান দেওয়া, ইমামের আনুগত্য করা, তাকে নিজের মাথার তাজ করে রাখা। সেটা করা হয়নি। একদল ক্ষমতা লিপ্সু, আপনারা জানেন ইমামের জীবনী
কয়েকটি আব্বাসীয় শাসনের সমসাময়িক ছিল। তার মধ্যে মাহদি ছিল, মুতামিম ছিল, হাদি ছিল এবং হারুনুর রশিদ সর্বশেষ ছিল। এবং হারুনুর রশিদ ছিল অত্যন্ত নিকৃষ্ট মানের একজন লোক। অথচ আপনারা যদি একবার দেখেন যে এরা ইসলামকে কোন দিকে প্রবাহিত করেছিল। এই হারুনুর রশিদ তার বিয়ে যখন হয়েছিল জুবাইদার সঙ্গে, এই বিবাহে সে যে খরচ করেছিল ওই সময় আপনি চিন্তা করতে পারবেন না যে 35 মিলিয়ন দিরহাম সেই যুগে খরচ করা হয়েছে। আপনি বুঝতে পারছেন যে সময়ে এক দিরহামে একটি ছাগল পাওয়া যেত এবং পুরো একটা পরিবার 1 মাস চলে যেতে পারত, ওই রকম একটা সময়ে একটা বিয়েতে যদি 35 মিলিয়ন দিরহাম খরচ করা হয়, তার মানে কি অবস্থা! অপচয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে তারা ছিল, বিলাসিতার চরম পর্যায়ে তারা ছিল, দুনিয়া পূজারীর চরম পর্যায়ে তারা ছিল। কোনো ধর্মীয় অনুভূতি তাদের ছিল না। কিন্তু এরা আবার অত্যন্ত ধার্মিক ছিল। মাঝে মাঝে এরা লোক ডেকে এনে বলতো আমাকে নসিহত করো, নসিহত শুনে আবার কান্নাও করতো। অর্থাৎ এই যে দুই রকম চেহারা, একদিকে মানুষকে দেখাচ্ছে যে ভাই আমি খুব ধার্মিক, আমি নৈতিক কথা শুনি, আল্লাহর কথা শুনলে আমার চোখে পানি চলে আসে, আবার দুনিয়া প্রীতির সবাই দুনিয়ার মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে। তো এই ধরনের মানুষদের মানুষ তো নয়, অমানুষদের মোকাবেলা করতে হয়েছিল আমাদের ইমামদেরকে। এবং ইমামে মুসা কাজিম আলাইহিস সালাম, আপনারা জানেন কারবালার ঘটনার পরের থেকে ইমামরা কতটা কোণঠাসা অবস্থায়। ইমামে জাইনুল আবেদিন, ইমামে বাকের, ইমামে সাদেক একটা সময় পেয়েছিলেন যে উমাইয়া এবং আব্বাসীয়দের যে কোন্দল, এই সময়ে তিনি অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্যে ছিলেন। কিন্তু যখন ইমামে কাসেম এসেছেন তখন আব্বাসীয়রা পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। তারা আবুল আব্বাস সাফা এবং মানসুরে দাবানিকি এরা এসে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করলো এবং এদের ক্ষমতায় আসারও যে স্লোগান ছিল সেটাও অত্যন্ত রহস্যজনক। তারা এটা বলেছিল যে আলাবিদেরকে, যে হে আলাবিরা, আসুন আমরা একত্রে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি। সংগ্রাম করে আমরা, উমাইয়ারা যেহেতু ইমাম হুসাইনকে হত্যা করেছে, আহলে বাইতের উপরে জুলুম করেছে, মাওলা আলীর বৈধ ক্ষমতাকে তারা কেড়ে নিয়েছে, মাওলা আলীকে হত্যা করেছে, আমরা একত্র হয়ে এই উমাইয়াদেরকে ধ্বংস করব আর আলাবিদের হাতে, আহলে বাইতের কাছে আমরা ক্ষমতাটাকে হস্তান্তর করব। কিন্তু আফসোস, এরা উমাইয়াদের চেয়েও বেশি দুনিয়া লোভী ছিল, উমাইয়াদের চেয়েও বেশি নিকৃষ্ট ছিল, উমাইয়াদের চেয়েও ইমামদের প্রতি এরা বেশি জুলুম করেছিল। অথচ নিজেদের দাবি ছিল আমরা আপনাদের চাচাতো ভাই। কেননা আব্বাস ছিলেন রাসূলের চাচা, আবু তালিব ছিলেন রাসূলের চাচা। তো এই হিসেবে সে আত্মীয় দাবি করত নিজেদেরকে। তো আমরা এসে ক্ষমতা আপনাদের হাতে তুলে দিব। কিন্তু ক্ষমতা এতটাই মানুষকে অন্ধ করে দেয়, লোক মানুষকে এতটাই অন্ধ করে দেয় যে এরা ইমামদেরকে, প্রত্যেকটা ইমামকে তারা কোণঠাসা করেছিল, জেলখানায় রেখেছিল। যে ইমামের 35 বছরের 14 বছরই জেলখানায় অতিবাহিত হয়েছিল এই পাপিষ্ঠ এবং জালিম শাসকদের কারণে। তো এই হারুনুর রশিদ এইরকম একজন পালিত লোক ছিল, এরকম একজন জঘন্য মাপের লোক ছিল। তো এদের চেহারা উৎপাদন করা ছিল ইমামের কাজ। তিনি বসে থাকেননি, জুলুমের প্রতিবাদ করেছেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন, জেলখানায় থাকা অবস্থাতেও করেছেন। কোন অবস্থাতেই এই সত্যর ইমামকে দমিয়ে রাখা যাবে না। সত্য সব জায়গাতেই প্রতিবাদী, সব জায়গাতেই তার কণ্ঠস্বর উচ্চে থাকে। তো আসুন আমরা আজকে এজন্যই এই মজলিসে বসেছি যে আমার মজলুম ইমামের স্মরণের জন্য, কিভাবে আমার ইমামকে মজলুম করা হয়েছে, কিভাবে আমার ইমামের অধিকারকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তো আমি যদি আপনাদেরকে এই জায়গায় কেন আসলো ইসলাম, এখানে
তো আসার কথা ছিল না, কেন আসবে? আহলে বায়াতের যে ভালোবাসা আল্লাহ কোরআনে চেয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে মানে বাস্তবে দেখিয়ে দিয়েছেন যে আহলে বায়াত কারা, কিভাবে তাদের আনুগত্য করতে হবে, কিভাবে তাদেরকে ভালোবাসতে হবে, কিন্তু তাদেরকে কেন আজকে এভাবে বঞ্চিত করা হলো? এর গোড়া ছিল আরো আগে। আপনি দেখুন আজকে ইতিহাসে যে অন্যায়গুলো আহলে বায়াতের উপরে হয়েছে, আমি একটা উদাহরণ দেই। আপনি আজকে যেখানেই যে বক্তাকেই আপনি দেখবেন সে একটি হাদিস বলবে, ইন্নী তারিকুম ফিকুমুস সাকালাইন কিতাবাল্লাহি ওয়া সুন্নতি। এটা আপনি যে কোনো বক্তার মুখে কিতাবাল্লাহ বা সুন্নতি অথবা সুন্নাত নবীহি, আমি তোমাদের মাঝে দুটো ভারী জিনিস রেখে যাচ্ছি, একটা আল্লাহর কিতাব আর একটা আমার সুন্নাত, আমার নবীর সুন্নাত। তো আপনি এখন ইনসাফ নিয়ে বলবেন যে যদি এই হাদিসটি আপনারা যে হাদিস গ্রন্থকে অনুসরণ করেন যেমন মুসলিম, তিরমিজি, এই জায়গাতে কি বর্ণিত হচ্ছে, এই জায়গাগুলোতে এই হাদিসটি বর্ণনা হয়েছে এইভাবে যে রাসূলুল্লাহ বিদায় হজে আসলেন, এসে বললেন আমি খুব শীঘ্রই আল্লাহর ডাকে সাড়া দিব, এটাই আমার শেষ হজ, আমি কি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাসূল ছিলাম না, আমি কি আমার দায়িত্ব পালন করিনি? সবাই এক বাক্যে বলল ক্বালু বালা ইয়া রাসূলুল্লাহ। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন যে তাহলে শোনো, ইন্নী তারিকুম ফিকুমুস সাকালাইন, আমি তোমাদের জন্য দুটি ভারী জিনিস রেখে যাচ্ছি, একটি আর অপরটির চেয়ে আরো বেশি ভারী, আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ফাইন তামাসসাকতুম বিহিমা লান তাযিল্লু আবাদা। এই দুটো কি? কিতাবাল্লাহ ওয়া আহলে বাইতি। এটা সহিহ মুসলিম শরীফে। তো আপনি যদি আপনার কাছে সহিহ মুসলিম গুরুত্বপূর্ণ হয়, এই কিতাবকে আপনি অনুসরণ করেন, তাহলে আপনি মুসলিমের এই হাদিস বাদ দিয়ে কেন আপনি সুন্নাতি বর্ণনা করেন? মুসলিম হচ্ছে বুখারীর পরের গ্রন্থ, এখানে যেখানে সুন্নাতির পরিবর্তে কি ব্যবহার হচ্ছে? আহলে বাইতি ব্যবহার হচ্ছে। এবং উযকুরুল্লাহ ফি আহলে বাইতি, এই কথাটি রাসূলুল্লাহ তিনবার বললেন যে তোমরা আল্লাহর কারণে এই আহলে বাইতকে স্মরণ রেখো, আল্লাহর জন্য আহলে বাইতের আনুগত্য করো। তাহলে আমি এখানে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি যে আপনারা কি চান? আপনারা কি চান আসলে? যে আহলে বাইতের আনুগত্য, আহলে বাইতের অনুসরণ, আহলে বাইতের মুহাব্বত, আহলে বাইতের মুআদ্দাত, নাকি আপনাদের চাওয়া? তাহলে আমি বলতে চাই যে যখন আমরা আহলে বাইতের সোর্স থেকে দলিল আনি তখন বলেন বুখারী মুসলিম থেকে দেখাও, যখন বুখারী মুসলিম তখন সেটা বাদ দিয়ে আপনি হাকিম নিশাপুরীর থেকে যে হাদিসটি এসেছে কিতাবাল্লাহ ওয়া সুন্নতি, এটা হাকিম নিশাপুরীর হাদিসে এসেছে, মুসলিমে আসে নাই। আর তিরমিজিতে যেটা এসেছে সেটার সূত্র, সেখানে বলা হয়েছে ইন্নী তারিকুম ফিকুমুস সাকালাইন কিতাবাল্লাহি ওয়া ইবরাতি আহলে বাইতি। সালাওয়াত করুন মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ ওয়া আজ্জাল ফারাজাহু। তাহলে মুসলিমের পরে তিরমিজির অবস্থান। তো মুসলিম শরীফে আহলে বাইতি শব্দটি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ তিনবার বললেন যে তোমরা দেখো যে এই আহলে বাইতের সাথে কিরূপ আচরণ তোমরা করছো। আর তিরমিজি শরীফে শুধু আহলে বাইত না বরং ইতরাতিও ব্যবহার করা হয়েছে, ইতরাতি আহলে বাইতি। তাহলে আপনাদের কাছে মূল্যবান যে দুটি গ্রন্থ, সেই জায়গাতে আহলে বাইতি ইতরাতি শব্দ বর্ণিত হয়েছে এবং আরো স্পষ্ট ভাবে আপনি যখন আসবেন যে হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে যখন সূরা আহজাবের 33 নম্বর আয়াত অবতীর্ণ হলো, রাসূলুল্লাহ উম্মে সালামার বাড়িতে ছিলেন। আপনি জানেন যে রাসূলুল্লাহ মানে স্ত্রীদের বাড়িগুলো সব পাশাপাশি ছিল, একটা বাড়ির পাশেই আর একটা বাড়ি, প্রত্যেকটা দেয়ালের সাথে দেয়াল ছিল, অর্থাৎ কার বাড়িতে কি হচ্ছে সহজেই সবাই জানতো। তো সুতরাং যখন উম্মে সালামার বাড়িতে রাসূলুল্লাহ রয়েছেন, জিবরাইল আমিন অবতীর্ণ হয়েছেন, তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ মা ফাতেমা, হাসান হুসাইন এবং মাওলা আলীকে চাদরের নিচে নিয়েছিলেন, এটা আয়েশা বলছেন। এবং এটা তিনি দেখলেন যখন রাসূলুল্লাহ বললেন যে আল্লাহুম্মা হাউলাই
আহলু বাইতি ফাযহিব আনহুম রিজসা। হে আল্লাহ, এরা হচ্ছে আমার আহলে বাইত, এই ফাতেমা আমার আহলে বাইত, এই হাসান আমার আহলে বাইত, এই হুসাইন আমার আহলে বাইত, এই আলী আমার আহলে বাইত। ফাযহিব আনহুম রিজসা, এদের থেকে সমস্ত পঙ্কিলতাকে আপনি দূর করুন। ওয়া তাহহিরহুম তাতহীরা, এবং এদেরকে আপনি পাক এবং পবিত্র করুন। তখন হযরতে উম্মে সালামা বলছেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি কি তাদের মধ্যে নাই? তখন রাসূলুল্লাহ বললেন আনতি ফি মাকানিক, তুমি তোমার জায়গাতেই থাকো। হ্যাঁ, আনতি ফিল খায়র, তুমি কল্যাণের পথে আছো, কিন্তু তুমি ওই জায়গাতেই থাকো। কল্যাণ, তোমার কল্যাণ এতটা হয়নি যে তুমি তাহহির এবং তাতহীরায় পৌঁছে যাবে, সুতরাং তোমার জায়গাতে তুমি অবস্থান করো। তো স্পষ্ট আমরা আপনাদের সোর্স থেকে, তাহলে আপনারা কেন আপনাদের ওয়াজে আহলে বায়াতের কথা বলছেন না? কেন তার আনুগত্য করছেন না? কেন আপনি তাদের আনুগত্যকে বাদ দিয়ে সুন্নাতি শব্দ ঢুকিয়ে দিয়েছেন? তাহলে কি আপনার বিচার কি? আপনি কি চান? আপনি হেদায়েত চান, রাসূলকে চান, আখিরাত চান, কি চান? আপনার চাওয়াটাকে স্পষ্ট করুন। তো সুতরাং আমি এটাই হচ্ছে আমাদের আহ্বান, যে এই জায়গা থেকেই মানুষকে বিচ্যুত করা হয়েছে, যে আল্লাহ যে দিকে পরিচালিত করতে চেয়েছে আপনারা সেদিকে পরিচালিত হতে দিচ্ছেন না। এই কারণেই ইমামের সাথে একজন মুনাজিরা করছিল, এক পর্যায়ে বলল যে ইবনে হিশামকে বলেছিল তোমার ইমাম তো মারা গেছে। তো তখন বলল হ্যাঁ, তোমার ইমাম তো বেঁচে আছে, কারণ আল্লাহ তাকে ইয়াউমিন ওয়াক্তিন মালুম পর্যন্ত সময় দিয়েছে। অর্থাৎ কিভাবে? বলছে হ্যাঁ, আমার ইমাম শহীদ হয়েছে, কিন্তু তোমার ইমাম তো শয়তান, তাকে আল্লাহ একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুযোগ দিয়েছে। সালাওয়াত করুন মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ ওয়া আজ্জিল ফারাজাহু। অর্থাৎ তোমার ইমাম হচ্ছে শয়তান, তুমি যার অনুসরণ করো সে, তাকে আল্লাহ একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুযোগ দিয়েছে, সেও আমার ইমামের সন্তানের হাতেই তাকেও মারা হবে। ঠিক আছে? তো এটা আসুন আমরা সত্যকে জানার চেষ্টা করি। আমরা ইমামদেরকে মজলুম করে সত্য ইমামকে সরিয়ে আপনি শয়তানের ছাড়া আর কারোর অনুসরণ করতে পারছেন না। তো সুতরাং আমরা, যদি আপনি বুখারী মানেন, মুসলিম মানেন, তিরমিজি মানেন, তাহলে এগুলো আপনার মানা উচিত। এগুলোর বাইরে আপনি মেনে কোন মুসলমান হিসেবে নিজেকে দাবি করতে চান? তো সুতরাং আমরা তো এটাই বলি যে আমরা আল্লাহর আনুগত্য করি, রাসূলের আনুগত্য করি, ইমামের আনুগত্য করি। আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল ওয়া উলিল আমরি মিনকুম। তো সাল্লাল্লাহু আলাইহি মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ ওয়া আজ্জিল ফারাজাহু। আল্লাহর নির্দেশে আমরা সেই আল্লাহর আনুগত্য করি, রাসূলের আনুগত্য করি, এবং উলিল আমর হিসেবে আমার ইমামের আনুগত্য করি। আপনাদের মতন নয় যে আপনারা যেই ক্ষমতায় থাকবে তারই আনুগত্য করেন, সে ভালো হোক আর মন্দ হোক। না, আল্লাহ আমাদের এই জীবনটাকে এত সস্তা বানাননি, খেলনা বানাননি। এটার গুরুত্ব রয়েছে, এটার মর্যাদা রয়েছে, এটা জান্নাতে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত। কারণ ওয়া নাফাখতু ফীহি মিন রূহি, আল্লাহ নিজের রূহ দিয়ে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তো সুতরাং এটাকে মর্যাদাবান করতে হবে, হিদায়াতের ইমামের পথে আমাদেরকে পরিচালিত হতে হবে। তো এই ইমামে মুসা কাযিম আলাইহিস সালাম হচ্ছেন সেই ইমামতি ধারার সপ্তম ইমাম, যিনি হুজ্জাত হিসেবে এসেছেন, যিনি হেদায়াত এর জন্য এসেছেন, যিনি আমাদেরকে ইউখরিজুহুম মিনাজ যুলুমাতি ইলান নূর, অন্ধকার থেকে আলোর পথে হেদায়াতের জন্য এসেছেন। তো আমরা এজন্যই আমাদের কামনা, আমাদের বাসনা হচ্ছে জান্নাত। আমরা জান্নাত চাই বলেই যে কোনো ইমামের অনুসরণ আমরা করতে পারি না। আমরা ওই ইমামের অনুসরণ করি যাকে আল্লাহ আমাদের জন্য মুআরিফি করেছেন, যাকে আল্লাহ আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন, যাকে রাসূল নিজের নফস বলে পরিচয় দিয়েছেন, যে আর রাসূলের নফস আলী ব্যতীত আর কেউ নন। সালাওয়াত করুন মুহাম্মদ আলি মুহাম্মদ ওয়া আজ্জিল ফারাজাহু। তো সুতরাং আমরা যে ভালো পথের
চলি, এটা আল্লাহ আমাদেরকে শিখিয়েছেন, এটা রাসূল আমাদেরকে শিখিয়েছেন, এটা আল্লাহর কিতাব আমাদেরকে শিখিয়েছে। তো আমরা এজন্যই ইমামদের জন্য আমাদের এই কষ্ট, ইমামদের শোকে আমরা শোকাহত হই। ইমামদেরকে মজলুম ভাবে শহীদ করা হয়েছে। যে ইমামের প্রত্যেকটা পদক্ষেপ ছিল মানুষের হেদায়াতের জন্য। ইমাম মুসা কাজিমের এই সময়গুলোকে যদি এই জালিমরা জেলখানায় বন্দী করে না রাখতো, যদি ইমামকে মানুষের সামনে আসতে দিত, তাহলে সেই মানুষরা কত সৌভাগ্যবান হতো, কতটা তাদের জীবন উন্নত হতো। কিন্তু সেটা হতে দেয়নি। যে ইমামে আলী মাকাম আলী ইবনে আবি তালেব, যিনি নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন যে আমি হচ্ছে রাসূলের ভাই, আমি হচ্ছে জান্নাতের বন্টনকারী, আমি হচ্ছে সমস্ত নবীদের সাহায্যকারী। সালোয়াত পড়ে মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ ওয়া আজ্জিল ফারাজাহু। অর্থাৎ নবীরাও তাদের নবুয়াতে সফল হতো না যদি কিনা আমার আমিরুল মুমিনিন আলী ইবনে আবি তালিবের সহযোগিতা না থাকতো। যে কারণেই শয়তান একবার রাসূলের মজলিসে উপস্থিত হয়েছিল, হয়ে সে কাঁপতে কাঁপতে বলেছিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যে নবীকেই আমি গোমরাহ করতে গেছি সেখানেই একজন লোক এসে আমাকে বাধা দিয়েছে। তো এই লোক মুসার সময় ছিল, ইব্রাহিমের সময় ছিল, নূহের সময় ছিল, সব সময় আমি যখনই তাদেরকে কিছু করতে গিয়েছি আমাকে বাধা দিয়েছে। তো তখন রাসূলুল্লাহ বলেছে যে সেই ব্যক্তির চেহারা কি তোমার মনে আছে? বলতে থাকবে না কিভাবে, যাকে আমি এতবার দেখেছি, 1,24,000 পয়গম্বরকে আমি যখন গোমরাহ করতে গেছি সববার সেই চেহারা আমার সামনে এসেছে। তখন আলী ইবনে আবি তালিব রাসূলের পাশেই মাথা নিচু করে বসেছিলেন, চেহারাটা উঁচু করে দেখালেন, বললেন তুমি কি তাকে চিনতে পারছো? বলছে হ্যাঁ, এই তো সেই ব্যক্তি। তখন রাসূল বললেন, একে চেনো তুমি? এ হচ্ছে আসাদুল্লাহ আল গালিব আলী ইবনে আবি তালিব সাল্লাল্লাহু মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ ওয়া আজ্জিল ফারাজাহু। তো এই হচ্ছে আমিরুল মুমিনিন, যিনি নিজে ইফতিখারে এই কথা বলেছেন। কারণ উনি তো কখনো মিথ্যা বলেন না। কারণ কুনু মা'আস সাদিকিন ওয়া আনাস সাদিকিন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইত্তাকুল্লাহ ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। হে মুমিনগণ, তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো, আল্লাহকে ভয় করো, আর সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়ে যাও। আর আলী ইবনে আবি তালিব বলছেন, আমি হচ্ছে সেই সাদিক। আলী হচ্ছে, আলীর চেয়ে বড় কোন সত্য আর নেই। আলীউল মাআল হক ওয়া হাক্কু মাআল আলী ইয়াদুরু হাইসু দার। আলী যেদিকে যায় সত্য সেদিকে যায়। তো সেই আলী ইবনে আবি তালিবকে যারা চিনেনি, তারা তার উপরে যারা জুলুম করেছে তার সন্তানদের উপরে তো একই কাজ করবে। এবং এদের দোষটাও ছিল এটাই যে এনারা কখনোই অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে পারেননি, সব সময় হকের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কোন কাফের, কোন বেঈমান, কোন মুনাফিক ওনাদের কাছে কখনো বাড়তি সুবিধা লাভ করতে পারেনি। সব সময় তাদেরকে তিনি উচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন, যে কারণেই এরা তাদের শত্রু হয়েছিল। কিন্তু অন্যদের কেন শত্রু হয়নি? কেননা তারা তো তাদের দলেরই ছিল। কখনো আজকে যাদেরকে এত বড় রাবি বলা হচ্ছে, এত তাদেরকে গুণী বলা হচ্ছে, আপনি একটা যুদ্ধে তার ভূমিকা আপনি বলেন যে ওহদের যুদ্ধে সে কি করেছিল, বদরের যুদ্ধে সে কি করেছিল, খায়বারের যুদ্ধে সে কি করেছিল, একটা নমুনা আপনি নিয়ে আসেন যাদেরকে আপনি প্রথম খলিফা বা দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে চেনেন বা তৃতীয় খলিফা চেনেন। আপনি বলুন যে কোন যুদ্ধে সে একজন কাফেরকে হত্যা করেছিল, কোন যুদ্ধে সে রাসূলুল্লাহকে সাহায্য করেছিল। বরং উল্টো আপনি বলুন যে উহুদের যুদ্ধে কে পালিয়েছিল, সেই জায়গায় প্রথম কাতে কে ছিল, সেটা আপনি একবার জিজ্ঞেস করুন। সেই জায়গায় আপনি তাদের নাম আগে পেয়ে যাবেন। আবার তারা গৌরব করে বলে যে যারা পালিয়েছিল তাদের মধ্যে ফিরে আসাদের মধ্যে আমরা আগে ছিলাম। তো পালায়নকারীরাই তো হচ্ছে মানে রাসূলের শত্রুতে পরিণত হচ্ছে। সুতরাং আমরা ওই ইমামকে যে আলীউন কাররারুন গায়রু ফাররার, আলী হচ্ছেন কাররার, তিনি কখনো ফারার করেন না। যে কারণে আলী ইবনে আবি তালিব কখনোই
পিঠে বর্ম বাঁধতেন না, উনি যেটা বাঁধতেন শুধু সামনে থাকতো, পিঠ খোলাই থাকতো, কেননা পলানো ওনার ইতিহাসে নাই, ওনার অভিধানে পলানো কি জিনিস এটা বোঝেনি না। আর আজকেও কিন্তু সেই খায়বারের বিজয়েরই একটি দিন, আগামী কাল বোধ হয় যে না খায়বারের বিজয় গতদিন পার হয়ে গেছে, তাই না? তো সেখানে ফাতেহে খায়বার আলী ইবনে আবি তালিব আলাইহিস সালাম। তো সুতরাং এই আলী ইবনে আবি তালিব ছিলেন সমস্ত শয়তানের জম। কোন শয়তানকে তিনি প্রশ্রয় দেননি, সেটা শয়তানে ইনস হোক আর শয়তানে জিন হোক। জিনের মধ্যে শয়তানদেরকে ইমাম কখনো ছাড়েননি, মানুষের মধ্যে যারা শয়তান ছিল তাদেরকে ইমাম কখনো প্রশ্রয় দেননি। কারণ এটাই যে ওনার মতন যে কারণে ওনার সন্তান হুসাইন ইবনে আলীও কখনো কোনো জালিমের সাথে আপোষ করেননি, কোন ইবলিসের সাথে বায়াত করেননি, যে কারণে তিনি বলেছিলেন যে মিসলি লা ইউবাউ মিসলিক, হে ইয়াজিদ আমার মতন মানুষ কখনোই তোমার মতন পাপিষ্ঠের সাথে জালিমের সাথে বায়াত করতে পারে না। কেননা এইটাই আশহাদু আন্নাকা কুনতা ফিল আসলাবে, আশহাদু আন্নাকা কুনতা নূরান ফিল আসলাবে শামিখা। ইমামরা হচ্ছেন সেই ইমাম যে এনারা প্রত্যেকটা পবিত্র বংশে নূর হিসেবে এসেছেন, সেই সৃষ্টির সূচনা থেকে নূর ছিলেন এবং প্রত্যেকটা পবিত্র সুলবে ঔরসে নূর হিসেবে একের পর এক তারা এসেছেন। তো আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলি মুহাম্মাদ ওয়া আজ্জিল ফারাজাহুম, এই নূর তো কখনোই জুলুমাতের সাথে একত্রিত হবে না, যে কারণেই অন্যরা সহ্য করতে পারে না। আজকে আপনি দেখেন কালকেই আবার হযরত আবু তালিবেরও শাহাদাত বার্ষিকী, মৃত্যু বার্ষিকী। তো আজকে ইমাম মুসা কাযিমের, আগামীকাল হযরতে আবু তালিবের। তো তাদের রাসূলের প্রতি, মাওলা আলীর প্রতি আরেকটা বড় বিদ্বেষ এটাই যে তাদের তো সবার বাবা কাফের মুশরিক ছিল, আলীর পিতার এত গুণ কেন, আলীর পিতা এত শ্রেষ্ঠ কেন, তাই না? যে যেখানেই রাসূল কোন মুশরিকদের মোকাবেলায় দাঁড়াচ্ছে সেখানেই আলীর বাবা আবি তালিব এসে রাসূলকে সাহায্য করছে, যেখানেই রাসূল মানে ছোট্ট থেকে, তাই না? যে আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছে, আমি আরেক জায়গায় বলেছিলাম যে অর্থাৎ হে রাসূল আমি তোমাকে ইয়াতীম পেয়েছিলাম, তোমাকে তোমার দায়িত্ব আমি নিয়েছি, আল্লাহ বলছেন। তো আবু তালিবের রাসূলের দায়িত্ব কে নিয়েছিলেন? হযরত আবু তালিব। তো রাসূলের অভিভাবক আবু তালিব, আর আবু তালিব এতটাই পবিত্র যে আল্লাহ বলতেছেন কি আমি তোমার দায়িত্ব পালন করেছি। সালাত করুন মুহাম্মদ ওয়া আজ্জিল ফারাজাহুম। তো এটা তো অন্যদের ক্ষেত্রে বলা হয়নি, অর্থাৎ রাসূলকে কিভাবে পালন করতে হবে এটা একমাত্র আবু তালেবই জানেন। যে কারণেই আপনাদের কাছে স্পষ্ট উদাহরণ দিয়ে দেই যে হযরত মারিয়ামের দায়িত্ব জাকারিয়া ছাড়া আর কেউ নিতে পারেননি। তো সেই রকম মারিয়াম একজন, ইয়া মারিয়াম ইন্নাল্লাহ আস্তাফাকি ওয়া তাহহারাকি ওয়াস্তাফাকি আলা নিসাইল আলামিন, যে মারিয়ামকে আল্লাহ পাক পবিত্র নির্বাচিত করেছেন তাকে জাকারিয়া ছাড়া আর কেউ পালন করতে পারে না। আর যে রাসূলকে ওয়া আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন করেছেন তাকে আবু তালিব ছাড়া আর কেউ পালন করতে পারে না। সালাত করুন মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ। তো এই হচ্ছেন সেই আবু তালিব যিনি এই ইফতিখার পেয়েছিলেন যে আল্লাহ বলছেন আবু তালিব তুমি আমার রাসূলকে রাহমাতুল লিল আলামিন বানিয়েছো, তোমার হাতে পিঠে আমার রাসূল রাহমাতুল লিল আলামিন হয়েছে, তুমি তাকে ব্যবসা দেখিয়েছো, তুমি ছোটবেলায় তার ইয়াতীম অবস্থাকে ঘুচিয়েছো, বাবার স্থান পূরণ করেছো, তুমি তোমার স্ত্রীর মাধ্যমে তার মায়ের স্থান পূরণ করেছো। তো সুতরাং এটাকে আমি আমার কাঁধে তুলে নিচ্ছি, এইটাকে আমার বলে আমি ঘোষণা দিচ্ছি। তো এভাবে আলী ইবনে আবি তালিব হলেন চারিদিক থেকে অনন্য, যে তার বাবা মুশরিকদের কাতারে নেই, কাফিরদের কাতারে নেই, তার বাবা হচ্ছেন রাসূলের অভিভাবক, তার বাবা হচ্ছেন মক্কা মদিনার দায়িত্বশীল, তার বাবা হচ্ছেন মুশরিকদের শত্রু, তার বাবা হচ্ছেন শিবে আবি তালিবে রাসূলের অভিভাবক। তো এরকম একজন
আলী তারা কোথায় পাবে, এরকম একজন আবু তালিব তারা কোথায় পাবে? এজন্য আলীও তাদের শত্রু হয়ে গেল, আবু তালিবও তাদের শত্রু হয়ে গেল, কিন্তু পক্ষান্তরে মুমিনদের কাছে তারাই প্রিয় হয়ে গেলেন। আজকে আবু তালিব রাসূলের জীবনকে এতটাই আলোকিত করেছিলেন যে যখন মেরাজে গিয়েছিলেন দুইজনের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সালাম পাঠিয়েছিলেন, একজন বিবি খাদিজাতুল কুবরা আর একজন হচ্ছেন আবু তালিব। সালাম মুহাম্মদ আলে মুহাম্মদ ওয়া আজল ফারাজাহুম। তো এই বংশ যারা সব সময় ওহীর সাথে রিলেটেড, নূরের সাথে রিলেটেড, আসমানের সাথে রিলেটেড, এই বংশকে আমরা এই জন্যই অনুসরণ করি যে আমরাও সেখানেই ইন্না লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন হতে চাই, যে আমরা ওই পবিত্র জায়গা থেকে আমাদের আশা, আমরা সেখানেই মিশে যেতে চাই, আমরা অন্য কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা আমাদের নেই। এই কারণেই আমাদেরকে যে যাই বলুক আমরা এনাদের আনুগত্য কখনোই ছাড়বো না। তো এখানে এই যে হাদিসে সাকালাইন, এই জায়গাটায় আপনারা একটু বিবেক দিয়ে বিচার করে নিন, এই আহলে বায়াতকে একটু বিচার করে নিন যে কতখানি আপনারা এনাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েছেন, কতটা এনাদের গুণগান আপনারা জানেন, কতটা গুণগান বর্ণনা করেছেন। এটা তো কোরআন করতে বলছে, এটা তো হাদিস করতে বলছে। আর দুটো জিনিসের মধ্যে যদি মিল না হয় সে দুটোকে জোড়া বাঁধা যায় না। আপনি কাক আর কবুতরকে দিয়ে জোড়া বাঁধতে পারবেন না, কাক আলাদা জিনিস, কবুতর আলাদা জিনিস। তো আল্লাহ রাসূল বলছে কোরআন আর আহলে বায়াত হচ্ছে জুটি, এটা কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না। তাহলে কোরআন যদি নূর হয়, আহলে বায়াত নূর, কোরআন হেদায়েত হয়, আহলে বায়াত হেদায়েত, কোরআন মাসুম হয়, আহলে বায়াত মাসুম, কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে হলে আহলে বায়াত আল্লাহর পক্ষ থেকে। সালাম করে মুহাম্মদ ওয়া আজল ফারাজাহুম। সুতরাং যদি আমরা এই মূল জায়গা হচ্ছে এখানে যে আপনাদের সন্দেহ কাটেনি, কেননা আপনাদের যারা নেতা ছিল তারাও রাসূলের উপরে সন্ধিয়ান ছিল, তারাও আল্লাহর উপরে সন্ধিয়ান ছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধি করলে আপনাদের কাছে সন্দেহ মনে হইতো যে এ কি সন্ধি, হ্যাঁ, অথচ আল্লাহ কি বলতেন, ইন্না ফাতাহনা লাকা ফাতহান মুবিনা। এই প্রকাশ্য বিজয়কে আপনারা নবুয়ত, নবী হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ মনে করেছেন, অথচ এই সন্ধির ফলেই অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয় হলো, এরপরে নবম হিজরিতে আমুল উফুদ হলো। আমুল উফুদ মানে গোটা আরব বিশ্ব থেকে সবাই দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করা শুরু করলো। তো এটা ছিল সেই জায়গা। তো আপনাদের অন্তর্চক্ষু খুলতে হবে, অন্তর্চক্ষু খুলতে গেলে দুনিয়া থেকে সরে আসতে হবে। যেভাবে আহলে বায়াত নিজেকে দুনিয়া থেকে সরিয়েছেন, আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, আল্লাহর জন্য হতে হবে, আহলে বায়াত সেটা করে দেখিয়েছেন। আমার ইমামে কাযিম আলাইহিস সালাম সেই ইমাম যিনি তার গোটা জীবনকে আল্লাহর পথে এইভাবে অতিবাহিত করেছেন। ইবাদত ছাড়া আমার ইমাম কিছু বুঝতেন না, হেদায়েত ছাড়া কিছু বুঝতেন না, পরের উপকার ছাড়া আমার ইমাম কিছুই বুঝতেন না। আমার ইমাম বেশরে হাফির ঘটনা আপনারা সবাই জানেন, যে ইমাম রাতের বের হচ্ছিলেন ওনার বাড়ি দিয়ে, যখন যাচ্ছেন তখন তিনি গলিতে এক দাসীকে দেখলেন যে ময়লা ফেলতে এসেছে, আর ওই বাড়িতে ধুমধাম নাচ গান হচ্ছিল। ইমাম বললেন, এই বাড়ির মালিক দাস নাকি স্বাধীন? তখন সে বলল, স্বাধীন। তা নলে সে আমাকে কিভাবে রেখেছে? ইমাম বললেন যে হ্যাঁ, অবশ্যই স্বাধীন। সে যদি দাস হতো, নিজেকে আব্দ মনে করত, তাহলে কখনোই আল্লাহকে ভুলে আমোদ ফুর্তিতে মত্ত হতে পারতো না। এই কামিজ দেরিতে বাড়ি ফিরলে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি দেরি কেন করলা? বললো যে রাস্তায় ইমাম কাজিমের সাথে দেখা হয়েছিল, তিনি আমাকে কিছু নসিহত করলেন। বলছে, কি বলেছে? বললো, এই বাড়ির মালিক দাস না স্বাধীন। তখন সে বুঝতে পারলো যে তার ভুল হয়েছে। সে ওই অবস্থাতেই, মানে তার বাড়ি ভর্তি আমোদ ফুর্তির পার্টিকে ছেড়ে খালি পায়ে দৌড়ে এসে ইমামের পায়ে পড়লো, বলল, ইমাম আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমি দাস হতে পারিনি, আমি বান্দা হতে পারিনি, আমি শয়তানের দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, ইমাম ক্ষমা করুন। সেখান থেকে ইমাম তার মাথায় হাত তুলে দিলেন এবং এই বেশ হয়ে গেলেন সেই যুগের একজন বড় সাধক। ইমামের স্পর্শ, তাই না? ইমাম এই যে তার ভিতরে যে
জারফিয়াত ছিল, ইমামের কথা শোনার যে অনুভূতি তার ভিতরে কাজ করেছে, এতটুকু কথা তার ভিতরে কাজ করেছে যে তুমি যদি দাস হও, দাস তো মনিবের মানে নির্দেশের বাইরে কখনো যেতে পারে না। তোমার মনিব বলেছে তুমি নামাজ পড়ো, ইতাআত করো, গুনাহ থেকে দূরে থাকো, কিভাবে তুমি গুনাহে লিপ্ত হয়েছো? তো খালি পায়ে এসে এই যে তওবা, ওনার তওবার ধরনটা ইমামের পছন্দ হয়েছে, যে না আমি কালকে গিয়ে ইমামের কাছে মাপ চেয়ে নেবো তা না, তৎক্ষণাৎ আমাদের যখনই কোনো ভুল হবে তখনই সাথে সাথে এইভাবে আল্লাহর দরবারে ইমামে জামানাকে ওসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে আমাদেরকে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে হবে, আল্লাহ ক্ষমা করবেন। সেরকম সেই হাফি মানে হচ্ছে খালি পা, বেশরে হাফি হয়ে গেল, যে খালি পায়ের বেশরে, যে ছিল ওই সময়ের একজন অনেক ধনী মানুষ, ব্যবসায়ী মানুষ, সে ইমামের কথায় এইভাবে সাড়া দিয়েছিল। তো হেদায়েতের খনি ছিলেন ইমামরা, একটা কথা দিয়ে হেদায়েত করতেন, একটা সাহায্য দিয়ে হেদায়েত করতেন। আরো একটা কাহিনী সবাই জানেন যে মানে বানি উমাইয়ার একজন ছিল যে ইমামকে যেখানেই দেখতো গালিগালাজ করত। ইমাম একদিন তার বাড়িতে গেলেন একটা গাধায় চড়ে, এবং তার সরিষা ক্ষেতের উপর দিয়ে গেলেন। সে তো আরো ইমামকে গালমন্দ করতে থাকলো, বলল কি রকম লোক আপনি, আমার ফসল নষ্ট করে করে এখানে আসছেন। ইমাম নামলেন তার সামনে গিয়ে বললেন যে তোমার এটা চাষ করতে কত খরচ হয়েছে? বলল 100 দিরহাম। কি পরিমাণ লাভ হতে পারে? 150 দিরহাম। ইমাম বললেন তোমাকে আমি 300 দিরহাম দিয়ে দিলাম, আর ফসলও তোমারই থেকে গেল। এই ব্যক্তি ইমামের পায়ে পড়ে গেল, বলল আপনি এত উদার, যাকে আমি গালমন্দ ছাড়া কিছু করিনি, খারাপ ব্যবহার ছাড়া দেইনি, তার সাথে আপনার এই আচরণ। পরের দিন ইমাম যখন মসজিদে প্রবেশ করলেন, এই ব্যক্তি সবার আগে উঠে ইমামের কাছে এসে বললেন, আল্লাহু আ'লামু হাইসু ইয়াজআলু রিসালাতা, আল্লাহই ভালো জানেন যে কোথায় তার রিসালাতকে তিনি দান করবেন। তো এই সেই ইমাম যিনি এইভাবে মানুষকে হিদায়াত করেন। কিন্তু যারা ইমামদের মারিফাত রাখতো না, তারা কি করত? ইমামকে বারবার ডেকে এই মাহদি আব্বাসী, হাদি আব্বাসী এরা কি করেছিল? ইমামকে মদিনা থেকে ধরে এনেছে, ইমাম নামাজরত অবস্থায়, ওই অবস্থাতে ইমামকে ধরে আনা হয়েছে। এনে এবারে ইমামকে অপমান করার জন্য জাদুকরকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, ইমামের সামনে খাবার রাখা হয়েছে। এবারে ইমাম খাবারে হাত যত বাড়াতে যায়, ওই জাদুকর সেই খাবারটাকে সরিয়ে নেয়। আর ইমাম একবার দুবার দেখলেন, এরপরে তিনি তো আল্লাহর হুজ্জাত, তিনি কিছুটা তো প্রমাণ দেখাতে হবে। দুটো কাজ এখানে ইমাম করলেন। একটি ছবিতে সিংহের ছবি আঁকানো ছিল, ইমাম ইশারা করলেন, বললেন যে হে ছবি, তুমি বাস্তব রূপে এসে এই ব্যক্তিকে ধ্বংস করো। সে নেমে আসলো, ওই জাদুকরকে খেয়ে নিল, এবং এই অবস্থা থেকে হারুন সহ তার দরবারের সবাই বেহুশ হয়ে গেল। তাদের জ্ঞান ফিরলে এবারে বলল যে এটা কি সম্ভব না, তাকে ফেরত দিবেন? তখন ইমাম কি বলেছিল যে যদি হযরত মুসার লাঠি জাদুকরদের সাপ ফেরত দিত, তাহলে আমারও এই সিংহ এদেরকে ফেরত দিতে পারতো। সালাওয়াত করুন মুহাম্মদ ওয়া আজ্জিল ফারাজাহু। তো মুজিজা হচ্ছে এরকম, ইমামরা দুটো জিনিস দেখালেন যে দেখো তোমরা আমার সাথে যাই করো, আমরা ইমাম, আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত। দ্বিতীয়ত, আমরা যদি ইমামতি ক্ষমতা বেলায়েতে তাকবিনীকে ব্যবহার করি তো কুন ফায়াকুন করে দিতে পারি। এটাই তো সেই কুন ফায়াকুন, ওয়া ইযা আরাদা শাইয়ান আয়াকুলা লাহু কুন ফায়াকুন। তো এটা আমরা করতে পারি যে তুমি যখন মানে আমার সাথে লড়বা, কিন্তু তখন আমি যদি ওয়ালি আল্লাহ হই, আল্লাহর ওয়ালি হিসেবে আমি এই ব্যবহার করতে পারি, যেটা হযরত ঈসা করেছেন, যেটা হযরত মুসা করেছেন, সেটা অধিকার আমাদেরও আছে। কেননা আল্লাহ ইমামকে নবুয়তের ক্ষমতা তো দিয়েছেনই, ইমামতের ক্ষমতা এক্সট্রা দিয়েছেন। সুতরাং যতটা নবীরা করতে পারেন ইমাম ততটা তো পারেনি, আবার এক্সট্রা ইমামতি ক্ষমতাও তিনি ব্যবহার করতে পারেন। সালাওয়াত করুন মুহাম্মদ আলে মুহাম্মদ ওয়া আজ্জিল ফারাজাহু। তো এটা ওনারা বারংবার করে দেখিয়েছেন। এরকম ঘটনা মিনায়ও ঘটেছে ইমামের, যে ইমাম যাচ্ছিলেন, একটা পরিবার ছিল, তাদের সেই মহিলার কয়েকটা সন্তান ছিল, তার স্বামী বেঁচে ছিল না। ইমাম যখন যাচ্ছে, যে দেখে মহিলা কাঁদছে, তার একটা গরু ছিল, এই গরুর দুধ দিয়েই তার সংসার চলতো, তখন সে কাঁদছে।
ইমাম বললেন যে তুমি কাঁদছো কেন? বলছে দেখুন আমার এই হচ্ছে আমার অবস্থা, একটা গরু ছিল সেটাও মারা গেছে, তো আমি এই ছোট বাচ্চাদেরকে কিভাবে লালন পালন করব। ইমাম বললেন তুমি কি চাও যে তোমার গরু আবার জীবন্ত হয়ে যাক? তো সে বলল যে অবশ্যই, কে না চায়, তার সম্বল এইটাই, তার ভিতর থেকেই যেন এটা আসলো যে আমি বলি হ্যাঁ। সেটা বলল। ইমাম পাশে 2 রাকাত নামাজ পড়লেন। নামাজ পড়ার পরে আল্লাহর কাছে 2 হাত তুলে মোনাজাত করলেন। এরপরে নিজের পবিত্র হাতকে সেই গরুর গায়ে দিলেন এবং যে লাঠি ছিল লাঠিটা দিলেন, সাথে সাথে গরু উঠে দাঁড়ালো। এবারে সেই মহিলা বলতে লাগলো যে আমি, এবং এর কাহিনী রয়েছে, এটা এই জায়গাতেই কিন্তু শেষ না। বলছে যে এই গরুটা যখন মানে এই অবস্থা হয় তখন এই মহিলা আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিল হযরত মারিয়ামের কাছে যে হে মারিয়াম, আপনার সন্তান তো জীবিত করতে পারে, তো একটু আমার ক্ষেত্রে এটা করুন। তো এটা অবশ্য আর একটা কাহিনীর ক্ষেত্রে বলছে যে একটা রাহেব ছিল, মানে তাও একজন সাধারণ আলেমের ক্ষেত্রে, এটা তো ইমামের ক্ষমতা তো কোথায়, একজন আলেমের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে। আয়াতুল্লাহ জাফারে মুস্তাহিদি তেহরানি, জাফারে মুস্তাহিদি তেহরানির কথায় বলা হচ্ছে যে এক মহিলার একটা ছেলে ছিল, যুবক একটা ছেলে ছিল ইউরোপে, তাও এই দেশে না, সে তো মুসলমানও না। মানে এটা হঠাৎ করে এই ঘটনার মধ্যে এই ঘটনা মনে আসলো আমার, যে ইউরোপে অবস্থান করছে তিনি, সে কাকে চেনে? হযরত মারিয়ামকে চেনে, হযরত ঈসাকে চেনে। ছেলে অসুস্থ, সে জানতে পেরেছে যে তার ছেলে ক্যান্সার হয়েছে, মারা যাবে। তিনি হযরত মারিয়ামকে ওয়াসিলা দিলেন, বললেন হে মারিয়াম, আপনার সন্তান তো মৃতকে জীবিত করতে পারে, আমার ছেলে তো এখনো মরেনি, তার ক্যান্সার দেখা দিয়েছে, আপনি এর ব্যবস্থা করুন, সুস্থ করে দিন। ওই রাত্রে স্বপ্ন দেখছে। দেখুন এই যে এখন আমার ছেলে যেটা করতো সেটা তার নবুয়তের কালে, এখন ক্ষমতা কার হাতে? 2টো নাম বললেন। এখন ক্ষমতা হচ্ছে 3 জনের নাম, মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা, তার সন্তান মাহদির হাতে। সালাওয়াত পড়ুন মুহাম্মাদ ওয়া আজ্জাল ফারাজাহু। বলছে এই 3টা নাম আমার খুবই মনে ছিল, তো আমি এনাদেরকে ওসিলা করলাম। ওসিলা করলে আমি এক রাতে শুয়ে আছি, দেখি একজন লোক খুবই নুরানি চেহারার, উনি আসছেন। বাড়ি কোথায়? ইউরোপে, একটা পাহাড়ের উপরে, বরফাচ্ছন্ন দেশ, সেই জায়গাতে ইনি পৌঁছে গেছেন। কিভাবে? কোনো প্লেনে যাননি, তাইউল আরজ করে গেছেন, মানে নিমিষে সেখানে পৌঁছেছেন। এবং এই ঘটনা বর্ণনা করেছে কি তার ওই আয়াতুল্লাহ জাফর মুস্তাহিদের একজন ছাত্র, যে সেই ইউরোপে বাস করত। তখন এই আয়াতুল্লাহ তাকে বলছে তুমি অমুক জায়গায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসো। তো মানে উনি অবাক হয়েছে যে উনি হঠাৎ করে ইউরোপে আসছেন, আমাকে অমুক জায়গার অ্যাড্রেস দিয়েছেন, উনি গেছেন, সেখানে দেখা হয়েছে। এইবারে মহিলার সাথে কথা বলে আয়াতুল্লাহ মুস্তাহিদি বললেন তোমরা কথা বলো, আমি একটু বাইরে যাই। তখন সে পুরো কাহিনী শুনেছে, তখন বলছে এই কাহিনী। বলার পরে আয়াতুল্লাহ মুস্তাহিদি আসছে। তখন ওই মহিলা একটা কথা বলেছিল যে এই 3টা নাম আমার মনে ছিল, কিন্তু শেষে আর একটা নাম উনি বলেছেন, তখন সাথে সাথে আমার ছেলে সুস্থ হয়ে গেছে। আয়াতুল্লাহ মুস্তাহিদি যখন প্রবেশ করেছে তখন ওনার ছাত্র জিজ্ঞেস করেছে আপনি 4র্থ নাম কি বলেছিলেন? বলেছিলেন আমি একটা ইয়া আলী বলে তার কাজকে সফল করে দিয়েছি। সালাওয়াত পড়ুন মুহাম্মদ আলে মুহাম্মদ ওয়া আজ্জাল ফারাজাহু। একবার নারায়ে হায়দারি বলুন। মানে ইয়া আলীর ক্ষমতা এতখানি যে উনি আয়াতুল্লাহ মুস্তাহিদি যে এক তাইউল আজ এক ইয়া আলীর মাধ্যমে করতে পারেন। ওই জায়গায় যে একজনকে শেফা দিয়েছেন, কার প্রতিনিধি হিসেবে? ইমামে জামানার প্রতিনিধি হিসেবে। সুতরাং এই মাকতুব এবং মাযহাবের মানে নেতারা অত্যন্ত পাক এবং পবিত্র, তাদের ব্যাপারে আমাদের হৃদয়ের মহব্বত এতটা ঘনীভূত থাকা উচিত, এতটা গভীর থাকা উচিত যে ওনাদের ছাড়া যেন অন্য কোনো নাম আমরা না জপি, ওনাদের ছাড়া কোনো চিন্তা যেন আমাদের মাথায় না আসে। কেননা এনারা আল্লাহর মনোনীত, আল্লাহর প্রিয়, আল্লাহর এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেননি। তো সুতরাং এখানে
এই কাহিনীটা শেষ করলাম যে তখন এই মহিলা ইমাম কাজেমকে যখন উনি তার গরুকে জীবন্ত করে দিলেন তখন বললেন হযরতে ঈসা এসে গেছে। তখন ইমাম নিজেকে জনগণের মধ্যে লুকিয়ে নিলেন এবং সেই জায়গা থেকে প্রস্থান করলেন। তো ইমামগণ যখন যেভাবে সম্ভব মানুষের হেদায়েতের জন্য, মানুষের কল্যাণে, মানুষের খেদমতে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন। তো আমাদের উচিত এই মহান ইমামদের মারিফাত গুলো অর্জন করা এবং তাদের আনুগত্য করা, জীবনটাকে তাদের জীবনের মতো করে সুসজ্জিত করা। এটা হচ্ছে আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সফলতা, এটাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র পাওয়া। তো আমি আমার আলোচনা শেষ পর্যায়ে নিয়ে এসেছি, হালকা মাসায় পড়ে আমি শেষ করতে চাই। তো হযরতে আবু তালিবের কথা বলেছি যে তিনি কিভাবে এরকম ইমানদার হলেন, কিভাবে তার ছেলেকে এই জায়গায় আনলেন, কিভাবে আল্লাহর মনোনীত হলেন এবং কিভাবে এই সিলসিলাকে তারা বজায় রাখলেন যে শেষ পর্যন্ত ইমামে কাসিম পর্যন্ত আসলেন। ইমামে কাসিম আলাইহিস সালাম এইরকম একটা পরিবেশে যেখানে আব্বাসীয়রা সমস্ত কিছুকে কুক্ষিগত করে ফেললো, তারা এবং এক জিনিসেই তো তারা বসে থাকেনি, সব জায়গায় তারা যেমন ধার্মিকতাকে, আধ্যাত্মিকতাকে তারা মানে লোক লিপসার মধ্যে তুলে ধরেছিল, হাদিস তারা জাল করত, তাফসীর তারা বিকৃত করত, অনেক রকমের সমস্যা তারা তৈরি করেছিল। ইমাম প্রত্যেকটার মোকাবেলায় দাঁড় করাতেন, প্রত্যেকটা জায়গায় তার এক একজন ছাত্র দিয়ে তিনি এদের মানে হেদায়েতের চেষ্টা করতেন। একজন ইমামের ছাত্র হিসামের কাছে জিজ্ঞাসা করেছে যে আপনি বলুন যে কিভাবে সম্ভব যে আপনারা নিজেদেরকে রাসূলের সন্তান দাবি করেন, অথচ আব্বাসও তো রাসূলের সন্তান। তখন ইমাম এই প্রশ্ন করেছিল যে হে হারুন, এখন যদি রাসূলুল্লাহ জীবিত হন, তোমার কন্যাকে বিয়ে করতে চান, তুমি রাজি হবে তাকে বিয়ে দিতে? বলছে হ্যাঁ, খুব আগ্রহের সাথে দিতে রাজি হব, কারণ তিনি রাসূল, আমার কন্যা রাসূলের স্ত্রী হবে। তখন ইমাম বললেন যে রাসূল আমার কন্যার ক্ষেত্রে এরকম কোনো দাবি করবে না, আর আমিও সেটা কখনোই করব না, কেননা আমরা হচ্ছে তার সরাসরি সন্তান। এবারে তারা প্রশ্ন করলো যে কিভাবে এটা করব? তখন ইমাম বললেন যে ওয়ামিন যুররিয়াতি ওয়ামিন যুররিয়াতিহি, এবং ইব্রাহিমের বংশের মধ্যে কে ছিল? দাউদ ওয়া সুলাইমান, দাউদ ওয়া সুলাইমান ওয়া ইয়াকুব ওয়া ইউসুফ ওয়া কাযালিকা নাজজিল মুহসিনিন ওয়া যাকারিয়া ওয়া ইয়াহইয়া ওয়া ঈসা। তখন ইমাম বললেন যে দেখো, আল্লাহ এই আয়াতে ইব্রাহিমের বংশ হিসেবে হযরতে ঈসাকেও নিয়ে আসছেন, অথচ ঈসার তো কোনো বাবা ছিল না। সুতরাং রাসূলের বংশ ওনার কন্যার মাধ্যমে এসেছে, এই জন্য আমরা রাসূলের সন্তান। এবং দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে মুবাহালায় যখন আল্লাহ বললেন নাদু আবনাআনা ওয়া আবনাআকুম ওয়া নিসাআনা ওয়া নিসাউকুম, রাসূল সন্তান হিসেবে হাসান এবং হুসাইনকে এনেছিলেন, সেখানে কেউ বিরোধিতা করেনি, সবাই তাদেরকে সন্তান হিসেবে জেনেছিল। সালাত পড়ুন মুহাম্মদ আলে মুহাম্মদ ওয়া আজ্জিল ফারাজাহুম। এইভাবে ইমামরা ইমামতের পরিচয় দিয়েছেন। হিশাম আরেক জায়গায় ইমাম হিশামকে বিভিন্ন মুনাজারায় পাঠাতেন, এবং এটাই শেষ মুনাজারা আমি বলে আলোচনা শেষ করব যে হিশাম আসলো মুহাম্মদ ইবনে ইয়ামর নামে এক ব্যক্তি, যে ওই যুগের অত্যন্ত একজন মানে জ্ঞানী লোক ছিল। সে ইমামের কাছে জিজ্ঞাসা করলো যে তুমি বলো যে আমি তোমার কাছে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। সে বলল হ্যাঁ প্রশ্ন করো। তখন সে বলল তোমার কি চোখ আছে? বলছে এই আবার কেমন প্রশ্ন? বলছে আমার প্রশ্ন এরকমই হবে। বলছে হ্যাঁ বলো তুমি প্রশ্ন। বলছে তোমার কি চোখ আছে? বলছে হ্যাঁ চোখ আছে। চোখ দিয়ে কি করো? বলে চোখ দিয়ে দেখি। তোমার কি নাক আছে? বলছে হ্যাঁ নাক আছে। নাক দিয়ে কি করো? নাক দিয়ে ঘ্রাণ নেই। তোমার কি মুখ আছে? বলছে আছে। মুখ দিয়ে কি করো? মুখ দিয়ে খাবার খাই, স্বাদ নেই। তো সব প্রশ্নের পরে এবারে বলছে তোমার কি বিবেক বুদ্ধি আছে? বলছে হ্যাঁ, এটা দিয়ে আমি ভালো মন্দ বিচার করি, অর্থাৎ কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা, কোনটা ভুল কোনটা ঠিক, এটা আমি বাছাই করি আমার এই বুদ্ধিমত্তা দিয়ে। তখন ইমাম বলল যে তুমি যখন এইটা সত্য মিথ্যা যাচাই করো, এর থেকে কি কিছু কম পড়ে যায়? বলছে না, বুদ্ধি ঠিক জায়গাতেই থাকে। তখন এবারে হিশাম বলল যে তুমি
এই একটা বডি পরিচালনা করার জন্য আল্লাহ তোমাকে চোখ দিয়েছে, নাক দিয়েছে, কান দিয়েছে, বুদ্ধি দিয়েছে। আর এই গোটা বিশ্ব পরিচালনা করার জন্য কি ইমাম বলবেন? আল্লাহ কোনো ইমাম দেন নাই? সালাওয়াত করে মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ ওয়া আজ্জাল। তো তোমার এই ছোট্ট শরীর পরিচালনা করার জন্য যদি এত কিছুর প্রয়োজন হয়, আর এই জটিল বিশ্বকে পরিচালনা করার জন্য ইমাম দরকার হবে না, তখন সে চুপ হয়ে গেল, আর তার কিছু বলার থাকলো না, এবং বললেন এই হচ্ছে আমার ইমাম, হচ্ছেন ইমামে মুসা কাযিম আলাইহিস সালাম। তিনি বর্তমানে সমস্ত কিছুর সমাধান দিচ্ছেন। এবং তিনি ফিরে যখন আসলেন ইমামের কাছে, পুরো ঘটনা বললেন। ইমাম বলল যে তুমি এটা কোথায় শিখেছো? বলছে এটা আমি কোথাও শিখিনি, এটা আল্লাহ আমার মাথায় এমনি থেকেই জারি করে দিয়েছেন। বলছে আল্লাহ এই ঘটনা ইব্রাহিমের সুহুফে বর্ণনা করেছেন, এই ঘটনাও আল্লাহ আগে থেকেই মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। তো সুতরাং এই হচ্ছে আমার ইমামের মর্যাদা, এই হচ্ছে ইমামের ছাত্রের মর্যাদা, যাদের কাছে মানুষ ধরাশায়ী। তো ইমাম পর্যন্ত আসা তো অনেক দূরের ব্যাপার। তো আমার ইমাম নিজের জীবনকে বাজি রেখে এই সমাজকে পরিচালিত করার জন্য, ইসলামকে রক্ষা করার জন্য, কোরআনকে বাঁচানোর জন্য, তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজের জীবনকে তারা উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। কখনোই নিজেদের জীবনের মায়া ওনারা করেননি। আরো এক জায়গায় তারা এই জন্য রাগান্বিত হয়েছিল, এই যে রাসূলের সাথে তাদের সম্পর্ক, এখানে আরো একটি স্পষ্ট, রাসূলের সাথে যে আব্বাসীয়দের সম্পর্ক আছে এটা বোঝানোর জন্য ইমামের সামনে রাসূলের রওজা মদিনা মুনাওয়ারায় গিয়ে হারুন এভাবে সালাম দিয়েছিল, আসসালামু আলাইকা ইবনা আম্মি, আপনার উপরে সালাম হে আমার চাচাতো দাদা। আর সরাসরি ইমাম সালাম দিয়েছিলেন, আসসালামু আলাইকা ইয়া আবি, সালাম আপনার উপরে হে আমার পিতা। কারণ দাদাকে অবশ্যই পিতা বলা যায়, তো সরাসরি ওনার দাদা আর তাদের চাচতো দাদা। তো এখানেই হচ্ছে পার্থক্য ইমামের সাথে তাদের। তো যখন তারা দেখলো যে ক্ষমতা হাতে নিয়ে সমস্ত কিছু নিজেদের ভিতরে রেখেও ইমামের কোনোভাবেই দমানো যাচ্ছে না, এবারে ইমামকে বলল তাকে জেলখানায় দিয়ে দাও। ইমামকে একের পর এক জেলখানায় দেওয়া হয়েছে। এক জায়গায় যখন ইমামকে প্রথমে জেলে দেওয়া হয়, তো ওর যে ওই সময়ে যে শাসক ছিল সে তার বাড়ির ছাদের থেকে দেখতে পাচ্ছে যে ইমাম ইবাদত করছে। বলছে যে এর ভিতরে কি একটা কাপড় এভাবে পড়ে আছে এক কোনায়। তখন সেই জেলখানার, তার নাম ছিল জাফর আব্বাসী, যে বললো যে এটা কোনো মানে বিছানা না, বরং এটা হচ্ছে ইমামে মুসা কাযিম, যিনি সারা দিন এখানে ইবাদত করেন, সারা দিন ইবাদত করেন, সারা রাত ইবাদত করেন। তখন বলছে তাই, দাঁড়াও আমি তার ব্যবস্থা করছি। এইভাবে সে একটা দাসীকে পাঠিয়ে দিল। এবারে সে নিজে আসলো, বললো আপনি তো ইবাদত করে ক্লান্ত হয়েছেন, এই দাসী দিয়েছি আপনার খেদমতে। ইমাম বললেন এগুলো তোমাদের প্রয়োজন হয়, আমাদের এগুলোর প্রয়োজন হয় না। আমাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে আমরা যা পাই তার চেয়ে বড় কিছু আমাদের সামনে নেই। তখন সে বলল যে আপনি তো বন্দী, আপনার স্বাধীনতা নেই, আমি তাকে এখানে রেখে যাব। এই দাসীকে ইমামকে গোমরা করার জন্য রেখেছিল, তারা খোঁজ নিত। পরে দেখলো সেই দাসী ওই ইমামের পিছনে নামাজ পড়া শুরু করেছে, সে এক সাধকে পরিণত হয়েছে। তারপরে সেই দাসীকে বের করে আনলো, বলল ইমামের নামে বদনাম করো। বলছি আমি তার ভালো ছাড়া কিছু দেখিনি। যে ব্যক্তি নামাজ ছাড়া পড়ে না, কোরআন ছাড়া থাকে না, জিকির ছাড়া করে না, আমি তার কি বদনাম করব? এবং সেই নারীও ইবাদত করতে করতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। সে দোয়া করেছিল হে আল্লাহ, আমি যেন এই ইমামের যাওয়ার আগে আমি যেন দুনিয়া থেকে যেতে পারি, কেননা ইমাম থেকে আমি যা শিখেছি, যা পেয়েছি, এরকম মানুষ আমি আর জীবনে দেখিনি। তো জালিমদের এরকম পরশ পাথর ছিলেন আমাদের ইমামরা, যারা কিনা ইমামকে গোমরা করতে আসতো, তাদেরকে হেদায়েতের পথে তারা পরিচালিত করতেন। এরপরে ইমামকে ফাজল ইবনে রাবির জেলখানায় দেওয়া হয়েছে। সেও ইমামকে আটকে রাখেনি, সেও বলেছে আমাকে কি বন্দি দিয়েছো, যে সব সময় হয় নামাজ পড়ে, না হয় রোজা রাখে, না হয় জিকির করে, আমি একে কিভাবে বন্দি করে রাখবো? তো হয় একে ছাড়িয়ে নাও, না হয় আমি একে মুক্ত করে দেব। আর এক জেলখানায় দিয়েছে, একই পরিস্থিতি। সর্বশেষ যে জেলখানা ছিল হারুনুর রশিদের বাগদাদে, সেখানে সবচেয়ে বড় জালিম এক ইহুদি ছিল।
শাহিদ বিন সান্দি, সেই শাহিদ বিন সান্দি এমন এক পাপিষ্ঠ, এমন এক নরাধম ছিল যে ইমামকে সারা দিন কষ্টের ভিতরে রাখতো, সারা দিন টর্চার করতে। ইমাম রোজা রাখতেন, ইমাম নামাজ পড়তেন, তারপরে ইমামের উপরে নির্যাতন চালাতো। এক পর্যায়ে ইমামকে ওই রোজা অবস্থায় বিষাক্ত আঙ্গুর ইমামকে খাওয়ায়। সেই বিষের তাড়নায় ইমাম আক্রান্ত হন বিষে, এবং সেই জেলখানার মধ্যে যে পরিস্থিতি বলেছি যে আসসালামু আলাইকা ইয়া কারিস সুজুদ, সেই ইমামের উপরে সালাম, যাকে সেই জেলখানার ভিতরে রাখা হয়েছিল, যেখানে না আলো প্রবেশ করত, যেখানে না ইমাম সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতেন, সেই জায়গাতেও তারা ইমামকে সহ্য করতে পারেনি। ইমামকে বিষ মাখা আঙ্গুর দিয়ে তারপরে কাক পেটের ভিতরে পেঁচিয়ে ইমামকে শহীদ করেছিল। শহীদ করার পর আবার ইমামকে সেই জালিম সরকার কাফনে মুড়িয়ে সেই তার গায়ে যত জাঞ্জির ছিল সেইগুলো অবস্থায় বাগদাদের কাছে একটি ব্রিজের সামনে আমার ইমামের জানাজাকে রেখে দেওয়া হয়। আর তারা বলতে থাকে হাজা ইমামুল রাফেজি, এটা রাফেজিদের ইমামের জানাজা, তোমরা তাকে দাফন করো। পরে সেখানে আব্বাসী আর এক লোক বলছে সে যদি হাশেমি হয় তাহলে তো তার সম্মান দেওয়া উচিত। তারা শেষ পর্যন্ত 3 দিন রাখার পর সসম্মানে ইমাম মুসা কাযিমের জানাজা সম্পন্ন করেছিলেন। হযরত সুবহানাল্লাহ। কিন্তু আমি বলবো ইমাম কাযিম, আপনি জেলে বন্দী ছিলেন, আপনাকে জিঞ্জির দিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনার জানাজা হয়েছিল, হাজারো মানুষ আপনার জানাজা এসেছিল, কিন্তু লা ইয়াউমুন কায়াউমিকা ইয়া আব্দুল্লাহ হুসাইন, কারবালার ময়দানে আপনি যখন বারবার বলেছিলেন আলমিন নাস মিন ইয়ানসুরনি, আলমিন মুগীসিন ইয়ানসুরনি, আলমিন মুঈনিন ইয়ারদুনি, কেউ আছে আমাকে সাহায্য করার? আলী আসগার ছাড়া কাউকে পাননি। ছোট্ট শিশু আলী আসগার এসেছিলেন আপনার সাহায্যে, কিন্তু আলী আসগার গলায় তীর দিয়ে বিদায় হয়েছিলেন। মাওলা শেষ মুহূর্তে আপনি এত তীরের আঘাত পেয়েছিলেন, এত ঢাল ছড়কির আঘাত পেয়েছিলেন, যখন পা ফেলেছে আপনার কপালে লাগছিল, মাওলা সেটা ঠেকানোর মতো ক্ষমতা ছিল না। আপনিও মাওলা আব্বাসের মতো মুখ থুবড়ে গলা থেকে মরেছিলেন। আসলে তোমার আল্লাহ, আমার ইমাম কাযিম মজলুম ছিলেন, কিন্তু ইমাম হুসাইন ফাতেমার কলিজার টুকরা, এমন ভাবে গোলাম মায়ে পিষ্ট। 3 দিন পর যখন ইমামে সাজ্জাদ এসেছে, বানি আসাদ বলছেন আমরা সবকে লাশকে চিনতে পারছি, কিন্তু একটা লাশ এত ছিন্ন ভিন্ন, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। বললেন বানি আসাদ একটা চাটাই নিয়ে আসো, আমার বাবার লাশটা বলছে বাবা যে গলায় রাসূল চুম্বন করেছে, যে গলা ফেরেশতা তুলিয়েছে, সেই হুসাইনের লাশ এবং ইমাম চাটাইতে মুড়িয়ে দাফন করার পরে লিখেছিলেন নিজের হাতে বালুর উপরে আযা কবরু হুসাইন ইবনে আলী কাতালু আবশানান ওয়া সাহাকুহু রিয়ানান। এই সেই হুসাইনের লাশ যে মুরাম্মিল বিদ্দামা ওয়া মুকাত্তিউল আযা,
যার পুরো শরীর মাটির সাথে মিশে গিয়েছিল, রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল, টুকরো টুকরো হয়েছিল, তৃষ্ণার্ত অবস্থায় মরণ করেছিল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। إلهي رضا بقضائه وتسليما لأمره يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة الحسين یا باب حوائج مولا، یا باب حوائج مولا، ہے امام کاظم امام، ہے امام کاظم امام، مزدور کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، 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 مزدور کے کاندھے پر کاظم کا جنازہ ہے، بغداد کے قیدی پر، بغداد کے قیدی پر زندان بھی روتا ہے، مزدور کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدور کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ، بغداد کے قیدی پر، بغداد کے قیدی پر زندان بھی روتا ہے، مزدور کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدور کے کاندھے پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدور کے کاندھے پر کاظم کا جنازہ ہے، غربت میں سجاد کو سر پایا، زندہ سے نکل کر بھی آزاد نہ ہو پایا، ہے پہلا جنازہ یہ، ہے پہلا جنازہ جو زنجیر میں جکڑا ہے، مزدور کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدور کے کاندھے پر کاظم کا جنازہ ہے، زنجیروں کو تکتی ہے، شانوں کو ہلاتی ہے، میت کو ابھی گودی میں اٹھاتی ہے، ایک ہاتھ ہے پہلو پر، ایک ہاتھ ہے پہلو پر، لگتا ہے یہ زہرا ہے، مزدور کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدور کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدور کے قیدی پر، بغداد کے قیدی پر زندان بھی روتا ہے، مزدور کے کاندھے پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدور کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدور کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدور کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے،
مزدوروں کے کاندھوں پر قاسم کا جنازہ ہے، بغداد کے قیدی پر، بغداد کے قیدی پر زندان بھی روتا ہے، مزدور کے کاندھوں پر قاسم کا جنازہ ہے، مزدور کے کاندھوں پر قاسم کا جنازہ ہے، ذرے بھی لہو رو کر روداد سناتے ہیں، قدموں کے نشان اس کے زندہ میں بتاتے ہیں، یہ ناز عالم میں، یہ ناز کے عالم میں اس طرح سے تربا ہے، مزدور کے کاندھوں پر قاسم کا جنازہ ہے، مزدور کے کاندھوں پر قاسم کا جنازہ ہے۔ سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا السلام علیکہ یا موسی کاظم، السلام علیکہ یا موسی کاظم، سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا، ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر، ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر، سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا، کیسا قیدی ہے کہ مرنے پہ بھی آزاد نہیں، کیسی غربت ہے جنازے پہ بھی فریاد نہیں، میرے مولا پہ ہوئی کون سی روداد نہیں، ہائے نزدیک کوئی رونے کو اولاد نہیں، بے کس و تنہا یا موسیٰ بن جعفر، ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر، ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر، سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا، ملکہ کن کا پدر، بانی مشہد کا پدر، سیرت مصطفیٰ بھی وارث حوض کوثر، ہائے مظلوم جنازہ ہے سر راہ گزر، جبکہ موجود ہے رونے کو پسر، اور دختر پل پہ تھا لاشا یا موسیٰ بن جعفر، ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر، سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا، قید میں 14 برس کیسے گزارے ہوں گے، صورت اشک مسلح پہ ستارے ہوں گے، تو کو زنجیر بھلا کس نے اتارے ہوں گے، غمزدہ عرش پہ قرآن کے پارے ہوں گے، ایسے دو پرسا یا موسیٰ بن جعفر، ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر، سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا، قید تنہائی تھی اور موسی کاظم مولا، ختم بینائی تھی اور موسی کاظم مولا، ستم آرائی تھی اور موسی کاظم مولا، ماں گھبرائی تھی اور موسی کاظم مولا، وقت کرا تھا یا موسیٰ بن جعفر، ابن الزہرا یا موسیٰ بن جعفر، سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا، حکیم وقت نے کیسا یہ ستم ڈھایا ہے، قبر میں مادر حسنین کو تر پایا ہے، زہر خلدوں میں میرے مولا کو پلوایا ہے،
جسد پاک کو مزدور سے اٹھوایا ہے، روتی تھی زہرا یا حسین جعفر، ابن الزہرا یا حسین جعفر، سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا۔ کوئی ایسا نہ تھا میت کو کفن پہنائے، مشہد و تم میں کوئی جا کے خبر پہنچائے، رونے والوں نہ تھے مزدور جنازہ لائے، گریا کرنے کو جنازے پہ پرندہ آئے، آسماں رویا یا حسین جعفر، یا ابن الزہرا یا حسین جعفر، سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا۔ ابن جعفر نہ اسیری پہ ستم پر روئے، توقع پر روئے نہ زنجیر قدم پر روئے، ہم اگر روئے تو بس شاہ امم پر روئے، اپنے جد عابد بیمار کے غم پر روئے، پڑھتے تھے نوحہ یا حسین جعفر، یا ابن الزہرا یا حسین جعفر، سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا۔ السلام ہے میرے مظلوم غریب الغربا، السلام ہے رسن و تاب پابند جفا، السلام ہے شرف باغ حوائج مولا، الوداع سرور و ریحان کے مولا آقا، دیتے ہیں پرسا یا حسین جعفر، یا ابن الزہرا یا حسین جعفر، سیدی مولا سیدی مولا سیدی حسین 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 اللہم صلی علی۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا حسن مصطفیٰ المقتول بسم الجفا، السلام علیکہ یا حسین مظلوم شہید بکربلا، السلام علیکہ یا مولا ذی الفضل العباس، السلام علیکہ یا زینب الکبریٰ، السلام علیکہ یا شہیدان کربلا، السلام علیکہ یا اسیران کربلا، السلام علیکہ یا یتیمان کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس وانیس النفوس، السلام علیکہ یا ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ یا سلطان عرب والعجم، السلام علیکہ یا ابو الحسن یا علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولا یا صاحب الزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا جل اللہ تعالی فرجک وسلم اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک
حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنا أرزقا تهوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.